Hi. So, in the last class, we were discussing about how to make a non-perfect square number to a perfect square number by using the operation division, isn't it? First the number was not a perfect square, but we used the operation division to make it as a perfect square, isn't it? And just before that, I think last video we have discussed about how to make a number as a perfect square by using the operation multiplication. When we were using multiplication, we used to complete the pairing by the operation multiplying a suitable number. So while we are handling with the operation division, what we did, we used to divide by a number, isn't it? In that way we used to complete the pair. Okay, and today I am going to recall the same operation or same process how to make a number as a perfect square by using division by using another question. I am going to recall the things we learned in the last video, and after that we will go to the next session. Okay, and I think today's video and by the next video we will wind up the chapter as a concept wise. And what we will do is I will give you some question. That means I will choose all important question from this textbook and we will start solving that. So let me tell you one thing, we will select only the important questions which is needed for 9th and 10th. So we will not solve any unnecessary questions. Okay, so let me come to the point. So now I'm choosing a number like, let me select a number 120. Okay, what? 120. I'm going to check whether 120 is a perfect square or not. If not, I'm going to make 120 as a perfect square by using the operation division. Shall we? Come with me. So I forgot that actually 120 we have worked out in the last video. So today I'm going to select another number like 162. 162 is the number. That means your question is a right question now. Check whether 162 is a perfect square or not. If not, make 162 as a perfect square by dividing a suitable number. Okay, so that's the question. Operation is division. Okay, you must use division operation. So in order to check whether it is a perfect square or not, we have to depend upon prime factorization. By which number I have to start? I am going to start with the 2. You know the reason. I am not going to explain again and again. So can I divide by 2 again? No. First I have started with 2. Why? Because it's an even number or it ends with 2. So we can divide easily by 2. And you must start with 2 since 2 is possible. In 16 how many 2? 8. And in 2 how many 2? 1. Then can I divide by 2 again? No. It is not ending with 2 0 or 4 8. Okay. So we cannot divide 81 by 2. So you have to choose the next number. 3. I can divide by 3. Why? Because just add the digit. 8 plus 1 is 9. 9 is a multiple of 3. So it is divisible by 3. In 8 how many 3s are there? 2 3s are 6. 2 3s are 6. Remainder is 2. 2 1 21. 21 how many 3s? 7. Again by 3 9. Then again by 3. So we got the answer. No? Any problem? No. So that means we have prime factor is 162 and we got the factors as 2 into 3 into 3 into 3 into 3. You may understood, no? This is the prime factorization of 162. So this is the prime factorization of what? 162. You may understood, isn't it? So now we just think about whether can you say that 162 is a perfect square? No. Why? Because here pairing exists. I agree with that. Here also pairing exists. I agree. But here there is no pair. So I'm going to divide with a suitable number. By which number I have to divide? So that just write. That implies I have to use the operation division because question is like that. So 2 into 3 into 3 into 3 into 3. So here pairing exists. So no need to disturb here in this portion. Here also pairing is existing. So no need to disturb here. So which number is not having a pair? 2. So divide both sides with 2. Left RHS side and LHS side. Because here only one number 2, it is not having any pair. If here exists any more number without pair, you have to divide. Suppose ഒരു 4 ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, അതിന് പെയറില്ല, അപ്പം
2ൻ്റെ കൂടെ ഒരു 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ 2ന് പെയറില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. സപ്പോസ് ഒരു 4 ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, ആ 4ന് പെയർ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ 4 കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 4 എന്ന് എഴുതണം. അപ്പോൾ 2ൻ്റെ 4ൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഓപ്പറേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതണം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ 5 ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, 5ന് പെയർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക? 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. 2ന് ഓൾറെഡി പെയറില്ല, 2 എഴുതി. ഇനി 5നും 5 ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് പെയറില്ലാണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 5 എഴുതണം. 2ന് 5ൻ്റെ ഇടയിൽ ഓപ്പറേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് whatever number we are dividing RHS side with the same number I have to divide with the left side also. Don't forget that. Okay, and now we just see what is left side become 162 by 2. What is 162 by 2? 162 by 2 is nothing but 81. And what is in the right side? This 2 and this 2 will get cancelled. What will remain? Only 3 into 3. Then again 3 into 3 will remain, because this 2 and this 2 get cancelled. Now we just see, now can you call 81 as a perfect square? Why? Because see, for 81 pairing completed, so 81 is a perfect square. That implies 81 is a perfect square. That means we divided 162 by what? Which number? 2. We divided 162 by 2 actually, and we got 81. Now 81 is a perfect square. So in the bracket you are supposed to write that we divided 162 by 2 and we got it as 81. 81 is a perfect square. Now it is the time to calculate square root of the number we got. So first the number was 162. It was not a perfect square because of the reason that pairing is not complete. So in order to complete the pair, we have to use, we are supposed to use the operation division. So we have divided with 2. Why? Because here 2 is a number is situating in such a way that it is not having any pair. So just divide by 2 in the RHS side. Whatever number we are dividing RHS side with the same number, I have to divide in the LHS side also. So in that way, when I proceed, I got this much, and I found that 81 is a perfect square because here pairing is complete, and we have divided 162 by 2 also. Okay, and it's the time to calculate square root of 81. So in order to calculate square root of 81, see, this step can be used. So from each pair we have to take one number. So from this pair, when I take one number, see, ഇതാണ് 81ൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ. ഇപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 81 എന്ന് വെച്ചാൽ പെയറിൽ നിന്ന് ഒരു നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു നമ്പർ, ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു നമ്പർ. So we got the answer as 9. So square root of 81 is 9. So the answer for the question is 162 was not a perfect square, but when I divided 162 by suitable number, that suitable number was 2. I got the result as 81. Now 81 is a perfect square because pairing is complete, and square root of 81 is nothing but 3 into 3, 9. You may understand. So this is the way of solving. So shall we go to the next session? Yes. So you may understood that. So we have recalled the things we discussed in the last session. Okay, you might have written all the things in the notebook also. And this question, that means square root of 162, how to make 162 as a perfect square by using division, you must write it in the notebook. And shall we go to the next session? Yes. So now we are moving to the next session. That is very important. Means, so you might have understood that how to calculate square root by using prime factorization, isn't it? By using prime factorization method, we calculated square root. How? Just prime factorize the number from each pair, take one number. In that way we used to calculate what square root. Now, and as the next session, we are going to calculate, or we are going to learn how to calculate square root of a number by using long division method. Once again, let me tell you, we already learned that how to calculate square root of a number by using prime factorization method. Now I am going to, what do you mean by square root? What is square root of 81? 9. Why? Because 81 is 9 square. So square root of 81 is 9. What is square root of 64? 8. Why? Because 64 is 8 square. So square root of 64 is nothing but 8. So that is what is square root. So we already learned that how to calculate square root of a number by using prime factorization method. Now I am going to discuss a new session, that is nothing but how to calculate square root of a number by using long division. You know what is long division? Normal division method. So we are going to learn how to calculate square root of a number by using long division method. Come with me. So this is our session, how to calculate square root by using long division method. Okay, in order to solve that, let me select a question for you. See, we are going to calculate square root of 15129. Two different methods can be used. First one is prime factorization method, but here the question is to calculate square root by using long division method. So you are not supposed to use prime factorization method here, you are supposed to use long division method. Long division method says that 15129 is the number we are supposed to calculate the square root.
പ്ലീസ് സ്റ്റേ വിത്ത് മീ ബിക്കോസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓൾസോ. 15129 ആണ് നമ്പർ. അത് നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതുക. ഇനി പ്രോബ്ലം നോ. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാം, ഇതിനെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ഇതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ. ഈ നമ്പറിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ 2 എണ്ണം ഉണ്ടാവണം, അതായത് പെയറുകളാക്കുക. ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവണം? പെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ 2 ആണ്. ഞാനിതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുന്നു, ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ 2 എണ്ണം, അഥവാ നമുക്ക് പെയറുകളാക്കുക എന്ന് പറയാം. എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം? ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന്. ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ 2 വേണം. അപ്പം ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ്, കാരണം 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. അടുത്തത് ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ്, അതായത് 2 നമ്പർ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ 2 ഡിജിറ്റ്സ് വേണം. റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഗ്രൂപ്പിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ 2 നമ്പറായി. ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ്, ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ്. പിന്നെ നമുക്ക് അവസാനത്തെ ഗ്രൂപ്പ് പാവല്ലേ, ഒരെണ്ണം ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഒരെണ്ണം മതി. നമ്മൾ റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം. ഒരെണ്ണത്തിൽ 2 വേണം. പിന്നെ നമ്മൾ അവസാനമുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ 2 എണ്ണം ഇല്ലെങ്കിലും ഒന്നായാലും കുഴപ്പമില്ല. അതാണ് എൻ്റെ കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് ലോങ് ഡിവിഷൻ സിമ്പിൾ, യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാ? ഇതാണല്ലോ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ്, അതായത് 1. ഈ 1 ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ നോക്കുക. ഈ 1 ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ? അതെ, 1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ തന്നെയാണ്. എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഉള്ള നമ്പറിനെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത്. 1ന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് 1 എന്താണ്? 1 is a perfect square now. Why? Because how? So let me explain once again. This is a number which you have to calculate the square root, and so in order, before calculating the square root by using long division method, you are supposed to group the numbers. Grouping should start from the rightmost side, and each group should contains 2 digits. This is the first group, this is the second group, and third group, since it is containing only number, no problem. Okay. But anyway, first group should contain 2 digits, and second group, if it is possible, again 2 digits, and third group only 1 number is there, let it be, no problem. And select the first group. First group consists of the number 1, no 1. Think about 1 is a perfect square or not. അതെ, 1 ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ്. കാരണം എന്താ? പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഉള്ള നമ്പറിനെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുക. 1ന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഉണ്ട്, 1 തന്നെയാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട്. സോ എന്താണ്? 1 ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ്. ഇനി സപ്പോസ് ഈ ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന നമ്പർ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ 1ന് പകരം ഇവിടെ 8 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. 1ന് പകരം എന്താണെന്ന് വിചാരിക്കാം? 8 ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. 1ന് പകരം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും? 8 എന്ന് വിചാരിക്കാം. 8 ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ? നെവർ. 8ന് സ്ക്വയർ റൂട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 8ൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള വേറെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഏതാണെന്ന് നോക്കണം. 8ൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഏതാ? 7 പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ? അല്ല. പിന്നെ ഏതാ? 6. താഴെ കേട്ടോ, 8ന് താഴോട്ട്. Think about if this number is not a perfect square, you are supposed to find out a perfect square just less than 8. So 7 not a perfect square, 6 not a perfect square, 5 not a perfect square, 4. അപ്പോൾ 8ന് താഴെയുള്ള പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഏതാണ്? 4 ആണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ 8ന് താഴെയുള്ള പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഏതാണ്? 4 ആണ്. 4 കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? 2 × 2 ചെയ്താലല്ലേ ആ 4 കിട്ടുള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ല? ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു. 8 എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ? അല്ല. 8ന് താഴെയുള്ള നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണ്? 7. അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല. പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ വേണം. 8ന് താഴെയുള്ള പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ. 7 പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല. 6 പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല. 5 പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല. 4 പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ 4 മനസ്സിൽ വെക്കുക. ഇനി 4ൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഏതാ? 2. അതായത് 2 × 2 ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? 4 കിട്ടുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? 8ന് 4 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക, 4 എഴുതുക. അങ്ങനെയാണ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ നമ്പർ 8 അല്ല, എന്തായിരുന്നു? 1 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ മാറ്റിക്കോട്ടെ. Okay, so I used whiter, but it will take some time. So let it be. So you might have understood this much. And select the first number 1. 1 ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ? അതെ, 1 ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം ഇല്ല. കാരണം 1ന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഉണ്ട്. 1ൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഏതാണ്? 1 ആണ്. 1ൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഏതാണ്? 1. ആ സ്ക്വയർ റൂട്ടിനെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെയുള്ള നമ്പർ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക. 1ൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എത്ര? 1. അതായത് 1 × 1 ചെയ്തെങ്കിലേ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? ഈ പറഞ്ഞ 1 കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ 8 ആയിരുന്നപ്പോൾ 8ന് താഴെയുള്ള പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ 4 ആണ്. അപ്പോൾ 4ൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയത്. 2 × 2 4. എന്നിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക? സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. ഇനി 1-2 പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും. 1 ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ്. 1 ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിനെ പറ്റിയുള്ള ചിന്തിക്കേണ്ട. കാരണം ഈ 1 ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ്. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴെയുള്ള പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നേനെ. 1 ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ്. 1ൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് 1 ആണ്. അതായത് 1ൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1ൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്താണ്? 1. അതായത് 1 × 1 1 ആണ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ 1 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. ലോങ് ഡിവിഷനിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇനിയുള്ള ഓപ്പറേഷൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. 1 - 1 0. ഇനി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ? തൊട്ടടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ഏതാ? 51. അതിങ്ങോട്ട് ഇറക്കി എഴുതുക.
തൊട്ടടുത്ത ഗ്രൂപ്പ്, അടുത്ത നമ്പറല്ല, തൊട്ടടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് അടക്കം ഇറക്കി എഴുതുക. 51 ആണ്, 5 ഒരു നമ്പറാണ്, 51 ആണ് ഗ്രൂപ്പ് തൊട്ടടുത്ത്, ആ 51 ഇറക്കി എഴുതുക. അതിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഏതാ? 1 അല്ലേ, ആ 1ൻ്റെ ഡബിൾ ഇവിടെ എഴുതുക. അപ്പോൾ എന്താണ്? 2. ഇവിടെ ഇപ്പം എന്താണോ നമ്പർ അതിൻ്റെ ഡബിൾ, ഇവിടെ 1 ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ 2 എഴുതും. 1, 2, 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും. ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ ഡൗട്ടുകൾ വരാം. ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ എനിക്കൊരു നമ്പർ എഴുതണം. ഇവിടെ എന്തെഴുതണം? ഒരു നമ്പർ എനിക്ക് എഴുതണം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ? ഇനി നിങ്ങൾ ഈ 1നെ പറ്റിയും ഈ 1നെ പറ്റിയും നിങ്ങൾ മറന്നു കളയാം. ഈ 1 ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചുള്ളൂ. 2നെ പറ്റി മറന്നു കളയാം. ഇനി നമ്മൾ ഈ 2നെ പറ്റിയും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ മാച്ച് കളയണ്ട, അവിടെ വേണം, നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഈ 1 നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ 2നെയും ഈ 51നെയും പറ്റി മാത്രം ചിന്തിക്കാം. എനിക്കിവിടെ ഒരു നമ്പർ എഴുതണം. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ 1, 2 എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കാം. പോട്ടെ, 1 എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ 1 ആണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അതേ നമ്പർ തന്നെ എനിക്കിവിടെ എഴുതണം. അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം. വൈറ്റ്നർ കൊണ്ട് മായ്ച്ചാൽ വേണ്ട, പെൻസിലുണ്ടോ? നോട്ടെ, ഒരു മിനിറ്റ്, പെൻസിലൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയാം, ഇവിടെ ഞാൻ 1 എഴുതിയെന്ന് വെച്ചേക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ നമ്പർ നിങ്ങൾ മറന്നു കളയാം. ഇനി നിങ്ങൾ അതിനെ നോക്കണ്ട. ഇനി നിങ്ങളിവിടെ സപ്പോസ് ഇവിടെ 1 എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കാം. 51 ഇവിടെ 2. ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ ഞാൻ 1 എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കാം. സപ്പോസ് ഇവിടെ ഞാൻ 1 എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് നമ്പർ എഴുതുന്നു അത് തന്നെ ഇവിടെ എഴുതണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വായിക്കണം. 1 ഇൻറ്റു ഇതിനെ നിങ്ങൾ 11 എന്ന് വായിക്കരുത്. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ 2 നമ്പറും ഈ എഴുതിയ 1 ഈ എഴുതിയ 1ഉം ഈ എഴുതിയ 1 ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഇനി പോകുന്നത് മുമ്പോട്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് നമ്പർ ഉള്ളൂ എന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതിയ 1 മാത്രം, ഇതും ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. ബാക്കി ഇപ്പം 1 അല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിന് ഇങ്ങനെ വായിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയ നമ്പർ ഏതാണ്? 1. ഇവിടെ എഴുതിയ നമ്പർ 1. ആ 1 ഇൻറ്റു ഇതിനെ മുഴുവൻ വായിക്കുക. എന്താണ്? 21. ഇപ്പോൾ എഴുതിയ നമ്പർ ഇൻറ്റു ഇത് 21. അതായത് ഇപ്പോൾ എഴുതിയ നമ്പർ 1 ഇൻറ്റു 21 എത്രയാ? 21 ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എത്ര വേണം? ഒന്നെങ്കിൽ 51 വരണം, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ 51. അപ്പോൾ ഏത് നമ്പർ ആയിരിക്കും എഴുതുക? സപ്പോസ് 3 എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 3 എഴുതിയെങ്കിൽ 3 ഇൻറ്റു ഇവിടെയും 3 എഴുതണ്ടേ? ഇവിടെ എന്ത് നമ്പർ എഴുതണോ അതേ നമ്പർ ഇവിടെ എഴുതണം. സപ്പോസ് ഇവിടെ 3 എഴുതിയെങ്കിൽ ഇവിടെയും 3 എഴുതി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 3 ആണ് ഞാൻ എഴുതുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. 3 എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും? 3 വരും. അപ്പോൾ ഇതെന്തെന്ന് വായിക്കുക? 3 ഇൻറ്റു 23 എന്ന് വായിക്കും. 3 ഇൻറ്റു 23 എന്താ? 23 ഇൻറ്റു 3 ഇതാ 69 ആണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് 51 വന്നാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ 51 തൊട്ട് താഴെ. അപ്പോൾ ഏത് നമ്പർ ആയിരിക്കും? 2 അല്ലേ വേണ്ടി വരിക? 2 ഇൻറ്റു 22. 2 എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക? 12 അല്ല, ഈ 1 ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താ ഉള്ളത്? 2. ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് എഴുതിയ നമ്പർ ഇവിടെ എഴുതിയത് അതേ ഇൻറ്റു ഈ മൊത്തം നമ്പർ വായിക്കുക. അതായത് 2 ഇൻറ്റു 22 എത്രയാ? 44. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതുപോലെ ക്ലിയർ ആവുന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. 2 ഇൻറ്റു 2 22 44. 51 വരില്ല. അപ്പോൾ 51 തൊട്ട് താഴെയുള്ള 44 വരുത്തി. ഇപ്പോൾ 1 എഴുതുമ്പോൾ 1 ഇൻറ്റു 21 വരുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ മുകളിൽ 44 ഉണ്ടല്ലോ. 2 ഇൻറ്റു 22 ചെയ്താൽ 44 വരും. 51 തൊട്ട് താഴെയുള്ള നമ്പർ, അല്ലെങ്കിൽ 51 മുകളിലോട്ടാവാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ 3 ഇൻറ്റു 23 69 ആയിപ്പോൾ പറ്റില്ല. 69 പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് 69, കാരണം 51 മുകളിലോട്ടാണ്. പക്ഷേ 51 തൊട്ട് അടുത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നമ്പറുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. ഇനി എത്ര വരിക? 7 അല്ലേ? യെസ്, 7. അപ്പോൾ 4, 6, 9, 7. ഇനി ബാക്കി അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് എന്താ? 29. അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് എന്താ? ഇനിയാണ് എന്താ ഇറക്കി എഴുതാനുള്ള അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ്? 29. അതിങ്ങോട്ട് ഇറക്കി എഴുതുക. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്നിട്ട് ഈ ഡിവിഷൻ നിങ്ങളിങ്ങനെ നീട്ടി എഴുതുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഇപ്പോഴുള്ള നമ്പർ ഏതാ? 12. അതിൻ്റെ ഡബിൾ ഇവിടെ എഴുതുക. നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. അവിടെ 1 ആയിരുന്നു നേരത്തെ, 2 ഇവിടെ എഴുതിയ പോലെ. ഇപ്പോൾ ഉള്ള നമ്പർ അവിടെ എത്രയാണ്? 12. അതിൻ്റെ ഡബിൾ എത്രയാണ്? 24 എഴുതുക. ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിക്കുക? ഇവിടെ 12 എന്നുള്ള ഈ നമ്പറും ഇല്ല, ഈ 1 എന്നുള്ള നമ്പറും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പുതിയ നമ്പർ എഴുതാൻ പോകുക. എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതണം? സപ്പോസ് 1 എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. 1 എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. എഴുതട്ടെ? 1 എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. എഴുതട്ടെ? യെസ്, 1 എഴുതിയെങ്കിൽ ഇവിടെയും എന്ത് എഴുതണം? 1 എഴുതണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വായിക്കും അതിനെ? ഇവിടെ എഴുതിയ നമ്പർ ഈ 12 ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എഴുതിയ നമ്പർ 1 ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വായിക്കും? പറയൂ, വേഗം പറ. 1 ഇൻറ്റു ഇവിടെ 1 എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് 241 അങ്ങനെ വായിക്കണം. 1 ഇൻറ്റു 241. 1 ഇൻറ്റു 241 എന്താ? 241 നമുക്ക് എത്ര വേണം? 729 വേണം. അപ്പം ആ നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഐഡിയ ഞാൻ പറയാം. ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ നമ്പർ ഏതാ? 9 അല്ലേ? എത്ര ഇൻറ്റു എത്ര ചെയ്താലാണ് 9 കിട്ടുക? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. അതായത് ഒരേ നമ്പറും ആയിരിക്കണം. ഇതിൻ്റെ അവസാനം ഞാൻ ഒരു ട്രിക്കാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ നമ്പർ ഏതാ? 9. ഇത് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഏതാ? 9 കിട്ടണമെങ്കിൽ
രണ്ട് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 9 കിട്ടും. അത് ഏതൊക്കെ നമ്പറാണെന്ന് നോക്കണം. ആ രണ്ട് നമ്പറും സെയിം ആയിരിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് 4 ഇൻറ്റു ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം 9 ഇൻറ്റു 1 ചെയ്താൽ 9 കിട്ടും. പക്ഷേ 9ഉം 1ഉം സെയിം ആണോ? അല്ല. അപ്പോൾ അത് പറ്റില്ല. രണ്ടും സെയിം ആകുന്ന രീതിയിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 9 കിട്ടുന്ന നമ്പർ 3 ഇൻറ്റു 3 എന്താണ്? 9. പിന്നെ നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു, 7 ഇൻറ്റു 7 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും 49. അത് 9ൽ അവസാനിക്കും. നമ്മൾ 9ൽ അവസാനിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അതായത് ഇത് ഈ 729 ഏത് നമ്പറാണ്? 9ലല്ലേ 7 ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക. 729 ഏത് നമ്പറിൽ അവസാനിക്കുന്നത്? 9ലാണ് 729 അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഒരുപോലുള്ള നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 9ൽ അവസാനിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് 3 ഇൻറ്റു 3 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 9 ആണ്, അത് 9ൽ അവസാനിക്കുന്നു. പിന്നെ 7 ഇൻറ്റു 7 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 49 ആണ്, അത് 9ലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പം 3ഓ 7ഓ ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന നമ്പർ എന്ന് ചുരുക്കം. 7 വരുമോ? കാരണം 7 ഇൻറ്റു 247 എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ നമ്പറാവും. അപ്പോൾ പോസിബിൾ ഏതാണ്? 3 ആണ്. 3 ഇൻറ്റു 243. നിങ്ങൾ 3 ഇൻറ്റു 243 ചെയ്ത് നോക്കി. 243 ഇൻറ്റു 3 729. ഇതാ 3 ഇൻറ്റു 3 243 729. റിമൈൻഡർ ഈസ് 0. And this is the method. And we got the answer as what? 123. So square root of 15129 will be 123. So this is the method. You might have understood, I think. And this is the way of finding square root by using long division method. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തോടെ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മളൊരു പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനിയും പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൂടെ ചെയ്യും. ഇനിയും പ്രോബ്ലംസ് അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുധനാഴ്ചയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ ഇന്ന് കാണും. നിങ്ങൾ ഇനി ബുധനാഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മറന്നു പോകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഇതൊന്നും കൂടി എടുത്ത് കാണുക. അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, അതൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക. കാരണം ബുധനാഴ്ച ഈ ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ ലോങ് ഡിവിഷൻ ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും സ്ക്വയർ റൂട്ടുകൾ കാണാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ മറന്നു പോയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യണം. So please practice well. Very important session is going on, and next video session we are going to solve many questions by relating this how to calculate square root by long division. So stay safe, practice well. If you feel any doubt, just call me and clarify your doubts. I think this method is very clear because I have explained in such a way that see, in my mind I wish that once I explain a method that should be reached to every student in my class. In that way I am explaining. So I believe that you understood the method. If you feel any doubt, just call me. And anyway, if you have any small confusion, let it be, because in next video we will solve many questions by using this technique. Not many questions, we will solve at least 2 questions to grasp this method. So thank you, stay safe, practice well.